Do you hear me, students? Do you hear me? Assalamu alaikum, ma'am. Yes, ma'am. Salam. Okay. You have only 10 students. Requires more students to start today's classes. Only participant 10. তোমাদের স্টুডেন্টদেরকে কিন্তু টাইমলি ক্লাসে আসতে হবে, না হলে মিস করে ফেললে, যেহেতু এটা তোমাদেরকে এখন 15 টপিকস, সুতরাং তোমাকে ওইভাবে প্রথম থেকে স্টার্ট করতে হবে। এখন মাত্র 10 জন আছে, আমি কিভাবে স্টার্ট করি? এখন তোমাদের স্টুডেন্টরা কি চায়? ক্লাসগুলো যদি করতে হয়, বাসা অনলাইন ক্লাস, বাসা বসেই তো ক্লাসগুলো করলেই পারে। মাত্র 10 জন স্টুডেন্ট। ওকে, তোমরা কেমন আছো? হাউ আর ইউ? কেমন আছো? How you are passing your times in a pandemic situation? How spend your time? বলো তোমরা কিভাবে সময় কাটাচ্ছ? কেউ তো কথা বলে না, বলো। তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ আমাকে? শুনতে পাচ্ছ? তোমরা কি আমাকে শুনতে Yes, পাচ্ছ? ma'am. শোনা যায়? আচ্ছা, শোনা যায়। তাহলে এখন বলো তোমরা কেমন কাটাচ্ছ সময় এই যে একটা প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে? শুধু লেজি টাইম পাসিং নাকি কিছু কিছু পড়াশোনা হচ্ছে? হয় পড়াশোনা, তোমাদের কিন্তু পরীক্ষা হবে। এখন একটা ব্যাচের পরীক্ষা হচ্ছে। মনে করো না যে প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে মাপ পেয়ে যাবে, পরীক্ষা হবে। সুতরাং এটা জিনিসটা তোমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে। ওকে, today I am here to discuss about the very important gynecological topics. It is a pre-cancer lesions of the cervix, that is the cervical intraepithelium lesions. তোমার নামটা শুনেছো আগে, সার্ভাইকাল ইন্টারএপিথেলিয়াম নিওপ্লাসিয়া। সার্ভাইকাল ইন্টারএপিথেলিয়াম নিওপ্লাসিয়া is a pre-cancerous lesion of the cervix. Before starting the main topics, you have to know some histological, anatomical and histological point of view of the cervix. Cervix composed of columnar epithelium whose line the endocervix. আমরা জানি সার্ভিক্সে কি, সার্ভিক্সটাকে ectocervix আছে, endocervix আছে। তো endocervix is lined by the columnar epithelium and exocervix, the exocervix or endocervix, যেটাকে আমরা একই নাম, সেটা which is lined by the squamous epithelium. The point between the two epithelium is called the squamocolumnar junction. যেখানে স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম এবং কলামনার এপিথেলিয়াম এসে মিশবে, ওই জায়গাটাকে আমরা বলবো হচ্ছে স্কোয়ামোকলামনার জাংশন। এটা আমাদের ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দিস ডিজিজ প্রোগ্রেশন, তোমাদের এটা বুঝতে হবে। নাও what is cervical dysplasia? Cervical dysplasia টা কি? এটা আমাকে জিনিসটা কি, যে বাদা, it is a cytological term, but the cervical cell resembling the cancer cell. সার্ভাইকাল সেলটাকে ক্যান্সার সেলের মতো মনে হবে। So CIN, what is CIN? Cervical interepithelial lesion. It is the histopathological description in which part or full thickness of the squamous epithelium, stratified squamous epithelium is replaced by the varying degree of the atypia, but the basement membrane is intact. মানে আমাদের ectocervix-এ যেমন squamous epithelium থাকে, সেটা part or whole thickness of this squamous epithelium, it is replaced by the varying degree of metaplastic change, that is the dysplastic changes. সেটাকে আমরা বলবো যখন এটা চেঞ্জ হয়ে যে সেলুলার অ্যাটিপিয়া ডেভেলপ করে, তখন আমরা এটাকে আমরা বলবো সার্ভাইকাল ইন্টারএপিথেলিয়াম।
neoplasia. Right? This is the precancerous ম্যাম flesh. আগের স্লাইডটা আগের স্লাইডটা দেখতে চাচ্ছি, ওকে। Cervical intraepithelial lesions refers to the histopathological description in which part or whole thickness of the stratified squamous epithelium is replaced by the varying degree of cellular atypia or cellular dysplasia, but the basement membrane is intact. এখানে basement membrane intact থাকবে, কিন্তু সেলগুলো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন রকম এটিপিক্যাল সেলে। এটাকে আমরা বলবো সার্ভাইকাল ইন্টারএপিথেলিয়াল লেশন নিওপ্লাসিয়া, দ্যাট ইজ দ্য CIN. Now, squamocolumnar junction, already I mentioned it, it is the point, it is the demarcating line where the columnar epithelial line the endocervix and the squamous epithelial line the ectocervix. The point where the columnar epithelium and squamous epithelium is mixed called the squamocolumnar junction. আমরা এন্ডোসার্ভিক্সটা কি বললাম যে কলামনার এপিথেলিয়াম, এক্টোসার্ভিক্সটা হচ্ছে স্কোমাস এপিথেলিয়াম। দুইটা যখন যে মিটিং পয়েন্টটাকে আমরা বলবো, আমরা ছবি দেখাবো তোমাদেরকে, পিকচারে আমি তখন আরেকটু ক্লিয়ার করব। তার আগে আমাদেরকে এই CIN-টাকে আমাদের কিছু ক্লাসিফিকেশন করা হয়েছে। হ্যাঁ, WSO কিছু ক্লাসিফিকেশন করেছে। এখন বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে আমরা ভাগ করে in 1975 classified the CIN into 3 categories. ফর্মাল আগে যেটা ছিল ডিসপ্লাসিয়া, মাইল্ড, মডারেট, সিভিয়ার ডিসপ্লাসিয়া এন্ড CIS, সার্ভাইকাল কি বলে কার্সিনোমা ইন সিটু, কার্সিনোমা ইন সিটু ছিল। কিন্তু এখন এটাকে WHO এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করে CIN 1, 2, 3 তে করা হয়েছে। হ্যাঁ, CIN 1 means the mild dysplasia, CIN 2 means moderate dysplasia, CIN 3 means severe dysplasia। এটাকে আমরা এভাবে ভাগ করি। এখন তোমাদেরকে জানতে হবে what is CIN 1, 2, 3 and carcinoma in situ. When the abnormal cell confined to the lower third of the cervical epithelium is called the CIN 1. যখন এই যে abnormal cell, atypical cell involving only the basal one third, it is the cervical CIN 1. When it extends middle third of the epithelium is the CIN 2, and when involving the upper third, that is the near the whole thickness except superficial one is called the severe dysplasia, or the resembling the CIN 3. Severe dysplasia is CIN 3. Yeah. And the CIS, carcinoma in situ, when the atypical cell involving the whole thickness of the cervical epithelium, তখন আমরা carcinoma in situ বলবো। বোঝা গেছে? তোমরা বুঝতে পারছো কথাটা, জিনিসটা বোঝা গেছে? বলো, বুঝতে পারছো জিনিস কি বললাম? রেসপন্স না করলে পড়ানো যাবে না, তোমাকে রেসপন্স করতে হবে। ম্যাম আরেকটু রিপিট করেন। আচ্ছা, ওকে। আমরা যেটা বললাম যে সার্ভাইক, আমি বাংলায় বুঝিয়ে বলছি। সার্ভিক্সে আমাদের একটু সার্ভিক্স এবং এন্ডো সার্ভিক্স আছে। এন্ডো যে এক্সটার্নাল অসের ভিতরে যে সার্ভিক্সটা, সেটাকে এন্ডো সার্ভিক্স বলবো, আর আউটার পোর্শন অফ দ্য এক্সটার্নাল অস ইজ দ্য একটু সার্ভিক্স, মানে বাইরের সার্ভিক্স। একটু সার্ভিক্স ইজ লাইন বাই দ্য স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম, বাই দ্য এন্ডো সার্ভিক্স ইজ লাইন বাই দ্য কলামনার এপিথেলিয়াম। ঠিক আছে, বাইরেরটা হচ্ছে স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম এন্ড ভিতরটা হচ্ছে এন্ডোসার্ভিক্স, সেটা কলামনার এপিথেলিয়াম। এই দুইটাই এপিথেলিয়ামের মিটিং পয়েন্টটাকে আমরা বলবো স্কোয়ামোকলামনার জাংশন। ঠিক আছে, স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম এবং কলামনার এপিথেলিয়ামের যে মিটিং পয়েন্ট অফ দ্য লাইন, ইট ইজ এ ডিমার্কেটিং লাইন, বা it is the meeting point between the squamous epithelium of endocervix and squamous epithelium of the ectocervix। ঠিক আছে, এই জিনিসটা আমাদের বুঝতে হবে। এতটুকু বোঝা গেছে? এখন এটাকে এই এই এর মধ্যে আবার আমরা কি করলো, কিছু ক্লাস CIN কে আমরা ক্লাসিফাই করবো। হ্যাঁ, CIN ক্লাসিফিকেশনের জন্য আমাদেরকে আগে যেটা ছিল, যেটা মাইল্ড, মডারেট, সিভিয়ার ডিসপ্লাসিয়া ছিল, এখন WHO এটাকে চেঞ্জ করে, নামটাকে চেঞ্জ করে হলো CIN 1, 2, 3। CIN 1 মানে হচ্ছে when the এটাকে একটু সার্ভিক্সের কথা বলা হচ্ছে, where the cervical epithelium, যেখানে স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম
involving basal one third is the CIN1. When involving the medial third, CIN2. When involving the uh, upper third, then CIN3. ঠিক আছে, এভাবে জিনিসটা করতেছে, এটা হয়ে গেছে। আমার লেকচারটা চলে গেছে। আচ্ছা, ওকে। শুভ মুক্তারপুরে আলোক হিমাগারে কখন থেকে? আচ্ছা, আমরা বলছি এই এখানে আমাদের শোনা যাচ্ছে, খবর শোনা যাচ্ছে, খবর শোনা যাচ্ছে। একটু বন্ধ করো। যে অভিযানের অংশ হিসেবে কিন্তু আজকেও সকাল থেকে দেখেছি যে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক যিনি রয়েছেন দীপক কুমার রয় তার খবর শোনা এলাকায় কিন্তু একটি বিক্রমপুর কলেস্টার নামে একটি হিমাগারে তারা অভিযানে এসেছিলেন আজকে। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? শুনতে পাচ্ছ তোমরা আমাকে? শুনতে পাচ্ছ? হ্যালো, জি ম্যাম। সরি ফর ইন্টারাপশন, একটু প্রবলেম হয়ে গেছিল। সো আই এম স্টার্টিং নেক্সট টপিক, নেক্সট ক্লাসেস। আচ্ছা, ওকে, রিমেনিং ক্লাসেস। নাও আমি তোমাদেরকে যেটা বললাম, ব্যাথেস্টা 2001 এ ব্যাথেস্টা সিস্টেমে কিছু ক্লাসিফাই করা হয়েছিল। যে সেলুলার অ্যাবনর্মালিটি ছিল সেটা ছিল আসকাস, এটিপিক্যাল স্কোয়ামাস সেল অথবা লো স্কোয়ামাস, যে লো গ্রেড স্কোয়ামাস ইন্টারএপিথেলিয়াল লেশন, সেটা বলে এলএস, এল সিল, আর হচ্ছে হাই সিল। এইচ সিল মানে হচ্ছে হাই গ্রেড স্কোয়ামাস ইন্টারএপিথেলিয়াল লেশন। এটা ছিল ব্যাথেস্টা ক্লাসিফিকেশনে, মানে আমরা স্কোয়ামাস সেলুলার অ্যাবনর্মালিটিকে আমরা করছিলাম যে আসকাস। আসকাসটা হচ্ছে এটিপিক্যাল atypical squamous epithelium of undetermined significance, এটা ছিল আসকাস। আসকাস আসকাস আর এটা হচ্ছে লো স্কোয়ামাস আর হাই স্কোয়ামাস। লো স্কোয়ামাস যেটা ছিল সেটা হচ্ছে কি আমরা যেটাকে মাইল্ড ডিসপ্লেসিয়া পরবর্তী সময়ে সেন 1 এ যেটাকে করা হচ্ছে এটা ছিল লো স্কোয়ামাস। আর হাই স্কোয়ামাস সিভিয়ার ডিসপ্লেসিয়া, ইট ইজ দা CIN 2 and 3 তে ছিল। ঠিক আছে, মানে আমরা আসকাস, লো স্কোয়ামাস, হাই স্কোয়ামাস, লো স্কোয়ামাস হাই স্কোয়ামাস আগে ভাগ করা হতো। সেটা হলো ব্যাথেস্টা সিস্টেমে। হ্যাঁ, লো স্কোয়ামাসটা হচ্ছে লো 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 গ্রেড স্কোয়ামাস ইন্টারএপিথেলিয়াল লেশন, আর হাই এইচ সিল যেটা হাই গ্রেড স্কোয়ামাস ইন্টারএপিথেলিয়াল লেশন। হাই গ্রেডটা আমি বললাম যে CIN 2 and 3। জিনিসটা মনে রাখো, হ্যাঁ, ব্যাথেস্টা সিস্টেমে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস কখনো কখনো করতে পারে, সুতরাং জানা উচিত। যেহেতু তোমরা এখনো একদম ফ্রেশ, সুতরাং একটু একটু এই জিনিসগুলো পড়া, বেসিক জিনিসগুলো পড়া উচিত। এছাড়া গ্ল্যান্ডুলার, যেটা আমরা গ্ল্যান্ডুলার এপিথেলিয়াম কোথায় থাকে, আমরা এন্ডোসার্ভিক্সে থাকবে, সেটাকে এটিপিক্যাল গ্ল্যান্ডুলার সেল অথবা এন্ডোসার্ভিক্যাল এডিনোকার্সিনোমা ইন সিটু এভাবে ভাগ করা হতো। আর পরবর্তী সময় যখন যেটা আরো ইনভেসিভ স্টেজে থাকলে এডিনোকার্সিনোমা হয়ে যাচ্ছে। এখানে একটু পিকচারটা দেখো, এই ব্যাথেস্টা সিস্টেমে আমরা বললাম যে লো স্কোয়ামাস হাই স্কোয়ামাসে আমরা ভাগ করি এল সিল হাই সিল, এটা ব্যাথেস্টা সিস্টেমে। কিন্তু আমরা আগে যেটা করতাম মাইল্ড ডিসপ্লেসিয়া, মডারেট ডিসপ্লেসিয়া, সিভিয়ার ডিসপ্লেসিয়া এন্ড কার্সিনোমা সিটু ভাগ করা হতো, যেটাকে পরবর্তী সময়ে CIN 1 2 3 কে ভাগ করা হলো। আচ্ছা, এখন যে লো স্কোয়ামা আমরা যেটা বললাম CIN 1 বা mild dysplasia পর্যন্ত, where the cervical epithelium involving the lower third of the, দেখো lower basal third involving, but in case of high squamous or severe dysplasia, moderate to severe dysplasia or CIN 2 and 3, in that case or CIN 2 তে হচ্ছে কি involving the uh, middle third of the cervical epithelium, and severe dysplasia or CIN 3 যেটা সেটা involving the whole thickness except few layers of superficial layers, few superficial layer, while in carcinoma in situ involving the whole thick cervical epithelium. So but basement membrane remain intact. ঠিক আছে, বেসমেন্ট মেমব্রেন কিন্তু ইনটেক্ট থাকবে। তার মানে তুমি দেখো, এটা দিস ইজ নরমাল সেল,
আর সার্ভাইকাল ইপিথেলিয়াম, পুরোটাকে সার্ভাইকাল বেসাল ইপিথেলিয়াম বলা হচ্ছে। মাইল্ড কেসে ইনভলভিং দ্য মাইল্ড, দ্যাট ইজ দ্য CI1, ইনভলভিং দ্য সার্ভাইকাল middle 1/3 of the cervical epithelium, and moderate case involving the 2/3 or CIN2, and CIN3 means that is the severe dysplasia involving the whole thickness upper third of the cervical epithelium except superficial one, and carcinoma in situ involving the whole thickness but basement membrane remain intact. So this is the classification of the CIN. এটা কি বোঝা গেছে তোমাদের? বুঝতে পারছো? জিনিসটা কি বুঝাতে পারছি কিনা আমি জানি না, যেহেতু আমরা এখন একটা অনলাইন ক্লাস নিচ্ছি, তোমাদের ঠিক ফেস টু ফেস ইন্টারাকশন হয় না, সো আমাদের একটু প্রবলেম হচ্ছে। তো ঠিক আছে, আমাদেরও প্রবলেম, তোমাদেরও প্রবলেম, পেজ না দেখে আসলে সুন্দর করে পড়ানো যাবে না, বোঝানো যায় না। তারপরে আমরা থিওরি যতটুকু পড়তে পারে, কখনো যদি আমাদের সুদিন আসে তখন আমরা এই টপিক গুলো আবার যদি সুযোগ হয় টপিক গুলো আমরা আবার রিপিট করব। আচ্ছা, এখন হিস্টোরিক্যাল পার্সপেক্টিভে আমরা কি জানি? দ্য ইন্ট্রোডাকশন অফ দ্য প্র্যাকটিক্যাল সাইটোলজি বাই প্যাপিনেকুলো অ্যান্ড ট্রট ইন 1943। হ্যাঁ, এই যে সাইটোলজি একটা সিস্টেম যেটাকে ডায়াগনোসিস করার জন্য, সেটা প্যাপানাকুলো সাহেব মানে ডক্টর প্যাপানাকুলো অ্যান্ড ট্রট 1943 তে সেটা ইন্ট্রোডিউস করছেন। আর 1956 এ রিগান অ্যান্ড হ্যামোনিক ইন্ট্রোডিউস করছে ডিসপ্লাস্টিক সিস্টেম, যেটা তোমাদেরকে বললাম ডিসপ্লাস্টিক সিস্টেমটা করে। আর রিচার্ড in 1973 proposed terminology of the cervical epithelial lesion, that is the CIN. তার মানে রিচার্ড সে করছে 73 তে, 1976 এ, আমরা খুব বেশি আগের কথা না, সিআইএন দ্বারা ইন্ট্রোডিউস করে, সিআইএন নামটাই এখানে আসে। আচ্ছা, আর এখন আমরা যে ক্যান্সার ইনস্টিটিউট অফ মানে ব্যাথেস্টা মেরিল্যান্ডে যেটা আছে, সেটা এই ব্যাথেস্টা সিস্টেমটা সে পরবর্তী সময়ে ইন্ট্রোডিউসড হয় এবং ফার্স্ট পাবলিশড হয় 1990, কিন্তু সাবসিকুয়েন্টলি ইট আপগ্রেডেড হচ্ছে এন্ড রিভাইজড হচ্ছে ইন 2001 এ। খুব বেশি প্রয়োজন না হলেও তোমাদের এটা জানা উচিত, ঠিক আছে? আচ্ছা, এখন আমরা কেন সিএ সার্ভিক্স নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছি? দেখো, why it is very important, because the 5 lakh women are diagnosed with cervical cancer worldwide every year. 5 লক্ষ মানুষ কিন্তু মেয়েরা আমাদের ডায়াগনোসিস হচ্ছে 5 লাখ। হ্যাঁ, among them 80% are in developing countries, আমাদের মতো গরিব দেশের মধ্যে 80% হচ্ছে। আর it means that every 2 minutes a woman dies of cervical cancer. কত দুঃখজনক! দেখো, প্রতি 2 মিনিটে একজন করে মা আমাদের মেয়েরা মারা যাচ্ছে এই সার্ভাইকাল ক্যান্সার। সো you have to know it. আচ্ছা, কি কেন হচ্ছে? এখানে আমাদের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস and some unidentified carcinogens, and some anogenital SPV types virus are responsible for the most of the cervical cancer. Here we have low risk type, high risk type, and possibly high risk types. Low risk types 6, 11, 40, 42, 43, 44 are important, and high risk groups are most important: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, etc. এগুলো হচ্ছে আমরা লো রিস্ক এবং হাই রিস্ক গ্রুপ গুলো আমরা জানবো। এগুলো স্ট্রেন, আমরা যে ভাইরাসের যে স্ট্রেন গুলো, এসপিভি ভাইরাস, আমাদের এসপিভি ভাইরাস দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এটিওলজিক্যাল ফ্যাক্টর অফ দ্য সিএ সার্ভিস। হ্যাঁ, এটা আমাদের জানতে হবে। মোর দেন 90% cell service occur by this important virus, HPV virus. It has the different type of many types of strain, যেমন আমাদের এখন করোনা ভাইরাসের যেমন অনেক ধরনের স্ট্রেন, বাংলাদেশে 30 এর উপরে স্ট্রেন পাওয়া গেছে, এরকম আর কি মোর দেন 100 স্ট্রেন আছে। এর মধ্যে লো রিস্ক আছে, হাই রিস্ক। লো রিস্ক গ্রুপ 6, 11 মোর ইম্পর্টেন্ট, আর হাই রিস্ক 16, 18 টা। আমাদের দেশে ম্যাক্সিমাম যেটা হচ্ছে 16, 18 ভাইরাস দিয়ে আমাদের হচ্ছে। সো আমাদের স্ট্রেন গুলো সম্পর্কে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, শুধু আমাদের দেশ না, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড হচ্ছে।
দেখো হিস্টোলজি এটা দিস ইজ দ্য নর্মাল সার্ভাইকাল এপিথেলিয়াম। এখন একটা ভাইরাস, একটা ভাইরাস আসলো সার্ভিসে, আসলে এটা সোজা বেজাল লেয়ারে চলে যাবে, ইনভলভ করবে সেল গুলোকে। দেখো সেলুলার ডিসপ্লাসিয়া শুরু হয়ে গেল। হ্যাঁ, ফার্স্ট লেয়ার, সেকেন্ড লেয়ার, থার্ড লেয়ার, মানে 1/3, মিডল থার্ড, হোল থিকনেস এভাবে হয়ে যাচ্ছে। এভাবে যখন হোল থিকনেস যখন ইনভলভ করে যাচ্ছে, এটা এই যখন একটা ভাইরাস ইন্ট্রোডিউস করে সেলকে ইনফেক্ট করার জন্য ইট টেকস ফিউ উইকস, কিছু সময় লাগে, হ্যাঁ কয়েক সপ্তাহ লাগবে। Then is CIN1, CIN2, CINT, and carcinoma C2. When they involving the whole thickness of the cervical epithelium, this is the carcinoma C2. But uh, after 10 to 15 years, এই 10 থেকে 15 বছরের পরে, after 10 to 30 years লেখা আছে কখনো কখনো, it takes 10 to 30 years to invade the basement membrane. ঠিক আছে, এই অনেক বছর লাগে, হ্যাঁ অনেক বছর লাগে এই বেসমেন্ট মেমব্রেন কে পাস করে ইনভ্যাসিভ কার্সিনোমা হওয়ার জন্য। সো ইউ হ্যাভ টু নো কিভাবে। আমরা তোমাদেরকে এইভাবে বললাম যে এই যে সেলটা ইনভলভ করছে, সোজা চলে যাচ্ছে বেসমেন্ট মেমব্রেনে, ইনভলভ করে যাচ্ছে। এখন এই সেল গুলোকে আমরা বিভিন্ন ভাবে ভাগ করা হয়, বেজাল সেল, প্যারাবেজাল সেল, স্কমাস লেয়ার, তারপর ম্যাট্রিক্স স্কমাস লেয়ার। দিস ইজ ম্যাট্রিক্স স্কমাস লেয়ার, দিস ইজ প্রিম্যাট্রিক্স স্কমাস লেয়ার, প্যারাবেজাল সেল আছে, বেজাল সেল আছে। আচ্ছা, তারপরে এই হচ্ছে তোমাদের আমাদের এই তোমার এখানের মধ্যে যেটা বললাম যে আমাদের সেলগুলো স্ট্রাকচার গুলোকে আমাদের ভাবে। আচ্ছা আচ্ছা, হিস্টোলজিক্যাল ন্যাচারাল হিস্ট্রিটা কেমন? আমি তো প্রথমে যদি একটা এসপিভি ভ্যাকসিন, এসপিভি ইনফেকশন হয়ে যায়, 15% কেসে সে লো গ্রেড ডিসপ্লেসিয়া, লো গ্রেড ডিসপ্লেসিয়া মানে মাইল্ড ডিসপ্লেসিয়া, হ্যাঁ সে মানে CIN1 15% কেসে টার্ন ইনটু লো CIN1, আর 70% কেসে এটা আবার আগের জায়গায় চলে যাচ্ছে। ঠিক আছে, মানে তোমার ন্যাচারাল যে রেজিস্ট্যান্স, বডির রেজিস্ট্যান্স এর কারণে সে এখন আবার CIN1 থেকে সে ন্যাচারালি মানে সে ভালো হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আরো 15% কেসে যেগুলো আমাদের সিআই নর্মাল সেল রেজিস্ট্যান্স যদি না থাকে, ইন কেস অফ লো রেজিস্ট্যান্স, ইন দ্যাট কেস low grade dysplasia transform into high grade dysplasia. It takes 2 years. ঠিক আছে, এটা আবার হাই গ্রেড 15% কেসে এটা আবার হাই গ্রেডে চলে যাচ্ছে। বাট 33% cases of CIN transform into invasive carcinoma within 10 years. জিনিসটাকে আমি বুঝাতে পেরেছি তোমাদেরকে? এখন একটা এসপিবি, যখন আগের পিকচারটা দেখো, এসপিবি যখন আমাদেরকে কোন একটা মেয়ে শরীরে ঢুকে যায়, একটা হ্যাঁ একটা ঢুকলো বেজাল লেয়ারে এসে সে ইনফেকশন করলো, আবার যদি ন্যাচারাল ইমিউনিটি থাকে সে করতে পারে না, অথবা সে করলো করলো মাইল্ড গ্রেডেড CIN ডেভেলপ করলো, CIN1 হলো, এখন এটা আবার ট্রান্সফর্ম ইন্টু নর্মাল সেলে চলে আসতে পারে। কিন্তু 15% কেসে এই involve progress to CIN2, CIN2 তে চলে আসবে। 15% কেসে CIN2 তে চলে যাচ্ছে। আবার CIN2 থেকে হাই গ্রেড, দ্যাট ইজ দ্য CIN3 তে আসার জন্য it takes 2 years. It is about 15% cases. But a high grade dysplasia may turn into low grade dysplasia and normal cervical epithelium. But it may transform into invasive carcinoma about 33% within 10 years. ঠিক আছে, এভাবে তার সে হয়ে যেতে পারে। সো এটা তোমাদেরকে, তোমরা যদি বুঝতে পারো তাহলে নেক্সট আমরা আগাই। তোমরা কি বুঝতে পেরেছো এই জিনিসটা কেমন কিভাবে হচ্ছে? খুব কঠিন ব্যাপার না। CIN একটা ভাইরাস ইনফেক্ট করলো, সেই সেলটা ট্রান্সফর্ম হয়ে CIN1, 2, 3 কার্সিনোমা C2 ইনভার্সিভ কার্সিনোমা হতে পারে। এটা একেবারে 15 থেকে 30 বছর, 10-15 ইউজুয়ালি এমনকি 30 বছর পর্যন্ত লেগে যেতে পারে। ঠিক আছে, আচ্ছা। সো এখন তোমার হচ্ছে রিস্ক ফ্যাক্টর, এজ গ্রুপটা হচ্ছে
আমাদের যে এখন একটা মেয়ে যখন সেক্সুয়ালি ডেবিউট হয়, সেক্সুয়ালি যখন সে একটা ম্যারিড অথবা সেক্সুয়াল পার্টনার যখন তার আসে আর্লি এজে, বিফোর দ্য এজ অফ 18 ইয়ার্স, তাদের কিন্তু ইম্যাচিউর সেল গুলো থাকে, এগুলো তোমাদের একটু পরে বুঝাবো। তার আগে কিছু রিস্ক ফ্যাক্টর গুলো আমি বলি। এখন 20 ইয়ার্স একটা যদি মেয়ে ইনফেক্টেড হয়, এটাকে তোমার সেই সিআইএন থেকে সিএ সার্ভিক্স হওয়ার জন্য তার বললাম যে 15 ইয়ার্স লাগে, 15 তার মানে 20 ইয়ার্স একটা মেয়ের বিয়ে হলে সে যদি কন্টিনিউয়াসলি ইনফেক্টেড হচ্ছে অথবা ট্রাউমাটাইজড বাই দ্য সেক্সুয়াল পার্টনার, ইন দ্যাট কেস she turned into invasive carcinoma at the age of 35 to 45 years. ঠিক আছে? It takes 10 to 15 years than from the CIN. ঠিক আছে? আচ্ছা, এটা হচ্ছে তোমার রিস্ক ফ্যাক্টর, একটা এজ একটা রিস্ক ফ্যাক্টর। এটা আমাদের বেশি হচ্ছে coitus before the age of 18 years, মানে আর্লি ম্যারেজ এন্ড আর্লি coitus, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যে সমস্ত মেয়েদের 18 বছরের আগে বিয়ে হচ্ছে অথবা 18 বছরের আগে সেক্সুয়াল পার্টনার তাদের হচ্ছে, তাহলে সেটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, coitus before the age of 18 years. And multiple sex partner, multiple sex partner means multiple sexual activity and multiple cervical trauma, stoma, and or maybe infected by the different type of organisms. So multiple sex partner is a very important factor for the etiological factor. And delivery of the first baby before the age of 20 years. 20 years এর আগে যদি বাচ্চা হয়, কেন হয় সেটা আমি তোমাদেরকে বলবো। এটাও খারাপ যে না আমরা তাদেরকে প্রিভেন্টিভ ফ্যাক্টর বলে 18 বছর আগে মেয়েদেরকে বিয়ে দেবো না, এবং 20 বছর আগে সে কোনোভাবে বাচ্চা দেবে না, এটা একটা। মাল্টিপ্যারিটি উইথ পুয়ার বার্থ স্পেসিং বিটুইন দ্য প্রেগনেন্সিস, যারা মাল্টিপ্যারি বছর বছর বাচ্চা হচ্ছে এবং মাঝখানে গ্যাপ হচ্ছে 1 বছরের 2 বছরের বেশি গ্যাপ নাই, হ্যাঁ। সো মাল্টিপ্যারিটি, বিশেষ করে আমাদের মতো দেশে এই সিএস সার্ভিস এর ভেরি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কজ ইজ মাল্টিপ্যারিটি উইথ পুয়ার বার্থ স্পেসিং বিটুইন দ্য প্রেগনেন্সি, ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। পুয়ার হাইজিন অলসো ইম্পর্টেন্ট। পুয়ার হাইজিন হলে পুয়ার ইমিউনিটি থাকছে, পুয়ার ইমিউনিটির জন্য সেটা হচ্ছে তারপরে হচ্ছে cervical cancer shares similar epidemiological feature to those sexually transmitted diseases and viral infection. Those are strongly linked to the cervical cancer as the causative agent. এখন তোমার হচ্ছে কি এসটিডি, সিএস সার্ভিক্সটা আবার লিঙ্ক টু এসটিডি, কিভাবে আমি তোমাদের নেক্সটে বলবো। পোর সোসিওইকোনমিক স্ট্যাটাস অলরেডি বললাম, পোর হাইজিন, পোর সোসিওইকোনমিক স্ট্যাটাস, এটি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড ওমেন নট অ্যাটেন্ডিং স্ক্রিনিং প্রোগ্রাম, স্ক্রিনিং করা এটাও বলবো পরে। ইমিউনোডেফিসিয়েন্ট স্ট্যাটাস লাইক দ্য এইচআইভি তো আমরা জানি যে ওই ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি কন্ডিশন শোস, এক্ষেত্রেও এটা হতে পারে। আচ্ছা, এখন তোমার স্কোয়ামো কালামনার জাংশন সম্পর্কে অলরেডি আমি তোমাদেরকে মেনশন করে ফেলছি। ইট ইজ দ্য ডাইনামিক পয়েন্ট, ইট চেঞ্জেস ইন রেসপন্স টু দ্য পিউবার্টি, প্রেগনেন্সি, মেনোপজ এন্ড হরমোনাল স্টেবলনেস। এই যে বললাম যে স্কোয়ামো কালামনার জাংশন, এটা কিন্তু স্ট্যাটিক, ইট ইজ নট এ স্ট্যাটিক পয়েন্ট, ইট ইজ এ ডাইনামিক পয়েন্ট, ইট চেঞ্জ during puberty, also during pregnancy, during menopause and hormonal stimulations. In neonate squamous junction located in ectocervix, but in menarche, যখন menarche হয় তখন কি হয়, এই excessive estrogen during menarche মানে কি, highly estrogenic stimulation, তাই না? সে ওভুলেশন হওয়ার আগ মোমেন্টে হাইলি এস্ট্রোজেন, ডিউরিং পিউবার্টি ইট প্রোডিউসেস excess amount of estrogen which convert the glycogen into the cell, which convert into acetic acid by lactobacilli, normal habitat of the cervical epithelium. Cervical epithelium lactobacilli থাকে, and estrogen যেটা কি করে, it convert the glycogen, and lactobacilli convert the glycogen into lactic acid.
which causes the acidic environment of the cervix, that is that reduces the pH। হ্যাঁ, তখন এটা অ্যাসিডিক এনভায়রনমেন্টের জন্য pH টা কমে যাচ্ছে, ঠিক আছে। এখন কি করে এই অ্যাসিডিক এনভায়রনমেন্টের জন্য বা পরবর্তী এই অ্যাসিডিক এনভায়রনমেন্টের জন্য এই একটোসার্ভিক্সেস কলামনার জাংশন যেটা ছিল, এটা যেটা ছিল সেটা চলে যাচ্ছে, দূরে চলে যাচ্ছে, ঠিক আছে। নতুন করে কলামনার জাংশন তৈরি হয় কেন? এখানে কি করে কি এই জায়গাতে একটা যেটা একটোসার্ভিক্সের কলামনার এপিথেলিয়াম ছিল, ইট ট্রান্সফর্ম ইনটু স্কোমাস এপিথেলিয়াম, ঠিক আছে। Here the due to influence of the estrogen, this columnar epithelium transform into squamous epithelium। এখানে এখানে যেটা ছিল কলামনার এপিথেলিয়াম, সেটা কি করলো, এখানে স্কমোকলামনার জাংশন ছিল, আগে স্কমোকলামনার জাংশন ছিল, ঠিক আছে। এটা হলো এখানে ছিল আগে স্কমোকলামনার জাংশন, অরিজিনাল স্কমোকলামনার জাংশন, ঠিক আছে। এখন এখানে ছিল অরিজিনাল স্কমোকলামনার জাংশন, আর এখানে ছিল কলামনার এপিথেলিয়াম, দিস ইজ কলামনার এপিথেলিয়াম ছিল। কিন্তু এস্ট্রোজেন, আন্ডার দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ দ্য এস্ট্রোজেন, there is a some metaplastic changes where the columnar epithelium transformed into squamous epithelium. So newly formed, this is the newly formed squamocolumnar junction, ঠিক আছে। এই ভিতরে লাল red color is columnar epithelium and this pink color is squamous epithelium. Actually, this was the squamocolumnar junction, original squamocolumnar junction. Then, by the influence of the squamous epithelium, influence of the estrogen, the columnar epithelium transformed into squamous epithelium. That is the metaplastic changes occur, where this is the newly formed squamocolumnar junction, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে এখনকার স্কমোকলামনার জাংশন হয়ে যাচ্ছে। সো দিস ইজ নিউলি অরিজিনাল স্কমোকলামনার জাংশন এন্ড দিস ইজ নিউলি ফর্ম স্কমোকলামনার জাংশন। The area between the newly formed squamocolumnar junction and original squamocolumnar junction, this area is called the transformation zone. These transformation zone are more prone to developing the develop the metaplastic changes, ঠিক আছে। ঠিক আছে, আমি এই যে এখানে হচ্ছে কি আগে ছিল অরিজিনাল স্কমোকলামনার জাংশন, এখন এখানে ছিল কলামনার এপিথেলিয়াম, এটা ছিল স্কমাস এপিথেলিয়াম। এখন পরবর্তী সময়ে এস্ট্রোজেনের ইনফ্লুয়েন্সে যে এই কলামনার এপিথেলিয়াম গুলো ডেভেলপ ইনটু স্কমাস এপিথেলিয়াম। এখন তার মানে কি ভিতরে চলে যাচ্ছে স্কমোকলামনার জাংশনটা, তাই না? আগে ছিল এখানে, এখন হয়ে গেছে এখানে। এই এই মাঝখানের যে এরিয়াটাকে, এটাকে আমরা বলছি মানে নিউলি ফর্ম squamocolumnar junction, and this is old squamocolumnar junction is called the transformation zone. This area more prone to developing metaplastic changes and also developing CIN and carcinoma cervix, ঠিক আছে। এই জিনিসটা তোমাদেরকে বুঝতে হবে। আমি কি বুঝাতে পেরেছি? আচ্ছা, তোমাদেরকে যেটা বললাম যে squamocolumnar junction is a dynamic point which works in response to puberty, pregnancy, menopause, and hormonal stimulation. And new net squamocolumnar junction located at as ectocervix, but in manner ki this squamocolumnar junction move inward towards the external os, resulting formation of the transformation zone। তোমাদেরকে যে কথাটা বললাম, as the metaplastic epithelium matures in transitional zone, it resembles to original squamocolumnar junction। দেখে মনে হবে যেন এটাই অরিজিনাল স্কমোকলামনার জাংশন। হ্যাঁ, এটা তো এখন এই জায়গাতে তো স্কমাস এপিথেলিয়াম তৈরি হয়ে গেছে, আগে তো ছিল এই জায়গাতে কলামনার এপিথেলিয়াম। এই চেঞ্জটা যখন আস্তে আস্তে এটা ম্যাচুর, দেখে দেখে পরবর্তী সময় এটা ম্যাচুর, এটাকে আর মনে হবে না যে এটা আলাদা কিছু। প্রথমে ইম্যাচিউর থাকে, এই সেলগুলি ইম্যাচিউর থাকে,
পরবর্তী সময় এটা ম্যাচিউর হয়ে যায়, ঠিক আছে, তখন আর এটাকে আলাদা করে কিছু মনে হবে না। আচ্ছা, আমরা জানি যে একটা সার্ভিসের যে এপিথেলিয়াল সেলগুলো বেজাল লেয়ার থাকে, প্যারাবেজাল লেয়ার থাকে, ইন্টারমিডিয়েট লেয়ার থাকে আর সুপারফিশিয়াল লেয়ার থাকে। এখন কি করলো, এই মেটাপ্লাস্টিক চেঞ্জ গুলো অরিজিনেট ইন স্কোয়ামোকালামনার জাংশন এট সাব কলামনার এপিথেলিয়াম। সাব কলামনার এপিথেলিয়াম এই কারণে বললাম যে এটা পরবর্তী সময়ে স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম হয়ে যাচ্ছে। তা আগে থাকে কলামনার, আলটিমেটলি এটা হয়ে যাচ্ছে স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম। হ্যাঁ, ইট বিগিনস এট টিপ অফ দা কলামনার ভিলাই এক্সপোজ টু অ্যাসিডিক পিএস। অ্যাসিডিক পিএস এর জন্য এটা কলামনার এপিথেলিয়ামটা তখন এটা চেঞ্জ এক্সপোজ হচ্ছে কি এই কলামনার এপিথেলিয়ামটা মানে অ্যাসিডিক পিএস হচ্ছে। কেন আমি তোমাদেরকে বললাম যে গ্লাইকোলিসিস ট্রান্সফর্ম ইনটু ল্যাকটিক অ্যাসিড, এই হাই অ্যাসিডিক পিএস তৈরি হচ্ছে। সো এই এনভায়রনমেন্টের জন্য মেটাপ্লাস্টিক সেল রিপ্লেসেস দ্য কলামনার এপিথেলিয়াম ইনটু স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম, তাই না? এভাবে হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এভাবে আমরা আমাদের চেঞ্জ গুলি হচ্ছে। আচ্ছা, এখন যে তোমার এই যে এক্সটার্নাল অসটা মানে কর্মকলানার জংশনটা এই নিউনেটে এক্সটার্নাল অসে এখানে থাকে, পরবর্তী সময় এটা ভিতরে ঢুকে যায়, ঠিক আছে, নারী পারাসে এটা এরকম হয়। তখন কি করে এটা হলো আর মাল্টিপ্যারিটির ক্ষেত্রে আরো ভিতরে ঢুকে যায়, ঠিক আছে। মেনাপোজের ক্ষেত্রে কিন্তু টোটাল আরো ভিতরের দিকে ঢুকে যায়, তোমার কর্মকলানার জাংশনটা ভিতরে ঢুকে যায়। হ্যাঁ, তো এখন ব্যাপারটা কি হয়, আচ্ছা কলোসাইট কি, এইচপিভি ইনফেক্টেড সেলকে আমরা কলোসাইট বলি। হ্যাঁ, সেলস usually seen in the young women suffering from the HPV infection and the cells with perinuclear halos of cytoplasm and collocyte disappear as this plastic advances. এখানে হচ্ছে এই যেগুলো এই সেলগুলোকে HPV ইনফেক্ট করবে সেগুলোকে আমরা কলোসাইট বলবো। কলোসাইট গুলো কলোসাইট গুলো হ্যাঁ, আমি ক্লাসে আছি, ক্লাস শেষ করে আসতেছি। আচ্ছা, তারপরে হলো আমরা এই কলোসাইট যেগুলো কলোসাইটিক সেলগুলোকে আমরা কিন্তু দেখেই বুঝতে পারি একটা প্যারিনিউক্লিয়াস হ্যালো স্টেপ ফর্ম করে, এটা আমি পরে বলবো। এখন আমাদেরকে আগে একটু দেখে নিই আমরা। এটা হচ্ছে অরিজিনাস কমোকলোনার জাংশন প্রি ম্যানার্কাল এজে, সেটা অরিজিনাস কমোকলোনার জাংশন। এখানে হচ্ছে স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম, এটা কলামনার এপিথেলিয়াম, এই পিকচারটা দিয়ে বুঝতে পারো এটা প্রি ম্যানার্কাল এজে। আর আর্লি রিপ্রোডাক্টিভ এজে তখন দেখো এখানে ওই যেটা ছিল এখানে এই কমোকলামনার জাংশনটা এখানে চলে আসলো, অরিজিনাল কমোকলামনার জাংশন এখানে এখানে ঠিক আছে। আচ্ছা, আর এই যে এখানে যে চলে আসলো যে সেলগুলো ছিল ওই সেলগুলো যেগুলি ইম্যাচুর স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম যেটা তৈরি হলো মেটাপ্লাস্টিক চেঞ্জের জন্য, আগে কলামনার ছিল, যেমন আগের পিকচার গুলিতে দেখো এটা কলামনার ছিল, পরবর্তী সময় এটা স্কোয়ামাস হয়ে গেল। এটা হলো নিউলি ফর্ম columnar junction, this is old columnar junction. This area is from the transformation zone. It is the more prone to developing the CIN and ultimately carcinoma cervix. ঠিক আছে। আর পেরিমেনোপজাল এই যে দেখো যেটা ছিল একটু বাইরে ছিল সেটা ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে, পরবর্তী সময়ে কিন্তু এটা ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। পেরিমেনোপজাল এই যে সেটা দেখো ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে, ঠিক আছে, পেরিমেনোপজাল এই যে। আর মেনোপজাল পোস্ট মেনোপজাল লেডিদের ক্ষেত্রে দেখা আরো ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে, আরো ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে, ঠিক আছে। এখন যেটা এক্সপোজ পার্ট যেটা বললাম যে 30-35 ইয়ার্স এ ট্রান্সফরমেশন জোনটা এক্সপোজ থাকে। আর দেখো মেনোপজাল স্টেজে পোস্ট মেনোপজাল লেডিদের ক্ষেত্রে এটা কি করে ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে, এক্সপোজ থাকছে না। হ্যাঁ, এটা অরিজিনাল আর দিস ইজ দ্য নিউলি ফর্ম। কিন্তু এটা ম্যাচিউরড হয়ে যাচ্ছে, সেলগুলো কিন্তু ম্যাচিউর হয়ে যায়, তখন কিন্তু আর তেমন কোনো প্রবলেম করে না। এখন এখন এটা করার জন্য স্ক্রিনিংটা পরে বলবো, স্ক্রিন প্রসেস চলে আসছে। আচ্ছা যাক, আমরা হচ্ছে এই জন্য আমরা বললাম যে একটা সিআইএন থেকে সিএ সার্ভিক্স হওয়ার জন্য 10 to 30 ইয়ার্স পর্যন্ত, ইউজুয়ালি 10 to 15 ইয়ার্স পর্যন্ত লাগছে। আর সার্ভিক্স এর একটা এক্সপোজ পার্ট আমরা ইজিলি আমরা এটা কিন্তু আমরা দেখতে পারি। এখন যদি এখানে একটা ডিজিজ প্রসিডিওর যদি স্টার্ট হয়ে যায়, এই ডিজিজ প্রসিডিওর থেকে আমাদেরকে ডিজিজ প্রসিডিওরের জন্য সেটা যে আমাদেরকে হওয়ার জন্য যে আমাদের অনেক সময় দিচ্ছে, সো আমরা কি করব কি এই সময়টাকে আমরা কাজে লাগাতে পারি। আমরা এখন যদি
একটা প্রিভেন্টিভ মেজার্স নেই বা স্ক্রিনিং করে সিআইএনটাকে আমরা স্ক্রিন করতে পারি, তাহলে কিন্তু পরবর্তী সময়ে এই পেশেন্ট গুলো সিএ সার্ভিক্স হচ্ছে না, আর আমরা লক্ষ লক্ষ মাকে আমরা বাঁচাতে পারি এই সিএ সার্ভিক্স থেকে। সো সিএ স্ক্রিনিং প্রসিডিউর একটা একটা ইম্পর্টেন্ট একটা প্রসিডিউর। আমরা এই স্ক্রিনিংটা কি, আমরা স্ক্রিনিংটা করা হচ্ছে কি, আমরা করা ইট ইজ দ্য procedure by the sorting the apparently healthy person who harbored that disease but does not produce any sign symptom। মানে স্ক্রিনিংটা জিনিসটা এমন যে আমি আনরিকগনাইজ ডিজিজ অ্যাসিম্পটোমেটিক পপুলেশন থেকে আমরা স্ক্রিন করে sorting those person who apparently healthy person, apparently দেখে মনে হচ্ছে সে ভালো, কিন্তু but she does not produce any sign symptom but she harbored the disease। সে কিন্তু তার ডিজিজ প্রসিডিউর আছে, কিন্তু সে তখন সাইন সিম্পটম প্রডিউস করে না। তখন আমার কাজ হলো তাকে ওখান থেকে স্ক্রিনিং করে আমরা বের করে নিয়ে আসবো। স্ক্রিনিং should be simple, inexpensive, ঠিক আছে, and can apply to large population। আমাদের মতো গরিব দেশের জন্য একটা, যেন আমরা তাদের জন্য এমন একটা প্রসিডিউর নিতে হবে, এটা ভেরি সিম্পল, it would be inexpensive, it can be done in large group of populations। ঠিক আছে, এটা আমাদের করতে হবে। আর হচ্ছে পজিটিভ কেস নিড ফার্দার রেগুলেশন। যদি আমরা স্ক্রিনিং প্রসিডিউর যে স্ক্রিনিং যদি আমাদের পজিটিভ পাই, আমরা ওই গ্রুপটাকে ফার্দার রেগুলেশন আমরা যেন করতে পারি, সেজন্য আমরা স্ক্রিনিংটা করব। বুঝতে পারছো কিনা আমি জানি না, তোমরা রেসপন্স করো না, কোনো কথাই বলো না। ডিজিজ ক্যান বি, হুইচ ডিজিজ ক্যান বি স্ক্রিন, আমরা কোন কোন ডিজিজ করতে পারবো? ডিজিজ দ্যাট কজেস দ্য সিগনিফিকেন্ট মরবিডিটি অ্যান্ড মর্টালিটি। আমরা কাদের ক্ষেত্রে করব? যে ডিজিজ গুলো ইট কজেস দ্য সিগনিফিকেন্ট মর্টালিটি মরবিডিটি, ইট হ্যাজ দ্য ন্যাচারাল হিস্ট্রি অফ দ্য ডিজিজ ইজ নোন। যেমন সার্ভাইকাল কার্সিনোমার ন্যাচারাল হিস্ট্রি আমরা জানি কেমন, সিআইএন 1 হচ্ছে, 2 হচ্ছে, 3 হচ্ছে, কার্সিনোমা 6 হচ্ছে। দেন আমরা হিস্ট্রি জানি মাইল্ড ডিসপ্লেসিয়া, মডারেট ডিসপ্লেসিয়া, সিভিয়ার ডিসপ্লেসিয়া, দেন কার্সিনোমা 6 হচ্ছে। অথবা তোমার হচ্ছে আসকাস হচ্ছে, লোস কমাস হচ্ছে, হাইস কমাস হচ্ছে, হ্যাঁ, লো সিল হাই সিল এভাবে হয়ে কার্সিনোমা সিটো হয়ে ইনভ্যাসিভ কার্সিনোমা হচ্ছে। তার মানে আমরা ন্যাচারাল হিস্ট্রিটা আমরা জানতে পারছি। আর সিম্পল টেস্ট অ্যাভেলেবল টু ডিটেক্ট আর্লি স্টেজে, আমরা এমন কোন সিম্পল টেস্ট আমরা ইন্ট্রোডিউস করতে পারছি যে ডিজিজের আর্লি স্টেজে আমরা সর্টিং করতে পারছি। ঠিক আছে, সো ইফ ট্রিটেড আর্লি will reduce mortality and morbidity। আমরা যদি এই যে ডায়াগনোসিস যদি সিআইএন অবস্থায় ট্রিট করতে পারি, তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা আর্লি ট্রিটমেন্ট যদি করে যেতে পারি, সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি? we can reduce the mortality and also morbidity। ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এখন তোমরা কতটুকু বুঝতে পারছো আমি জানি না। তাহলে আমরা বললাম যে স্ক্রিনিং ফর সার্ভাইকাল ক্যান্সার ডিফার্স ফ্রম আদার ক্যান্সার স্ক্রিনিং বিকজ দেয়ার ইজ এ ওয়েল ডিফাইন্ড malignant stage of the disease which can be easily treated। তাহলে আমরা বললাম কি হলো, স্ক্রিনটা আমরা করে আমরা বুঝতে পারলাম যে কিভাবে এটা ওয়েল ডিফাইন্ড প্রি ক্যান্সার স্টেজেস আমরা জানি, হ্যাঁ, স্ক্রিন করে ওয়েল প্রি ক্যান্সারটা আমরা জানি, আমরা ইজিলি আমরা ট্রিট করতে পারি। হ্যাঁ, সো cervical screening first introduced in British Columbia and Finland. It is now the most successful cancer prevention program. So আমরা ক্যান্সার প্রিভেনশন প্রোগ্রামে আওতায় স্ক্রিনিংটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটা আমরা করতে পারছি। সো এটাকে একটা কোশ্চেন আছে, লিখে নিতে পারো, সার্ভাইকাল ক্যান্সার ইজ প্রিভেন্টেবল বাই স্ক্রিনিং। কিভাবে করতে পারি? বিকজ দা ইট ইজ দ্য এটা কেন, এটা হলো ইজিলি এক্সপোজ, সার্ভিস ইজ দ্য মোস্ট ইজিলি এক্সপোজ পার্ট and the pre-cancer stage takes 10 to 15 years to develop cancer। তোমাদেরকে অনেকবার বললাম যেটা প্রি-ক্যান্সার থেকে ক্যান্সার হওয়ার জন্য 10 থেকে 15 বছর সময় লাগছে। সো টেস্ট টু ডিটেক্ট প্রি-ক্যান্সার স্টেজ ইজ fairly accurate and simple। একটা সিম্পল টেস্ট দিয়ে আমরা অ্যাকুরেট একটা টেস্টিং করতে পারি, প্রি-ক্যান্সার স্টেজ আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারি। সো ইফ দ্য প্রি-ক্যান্সার স্টেজ ইজ treated early and it can be cured completely, যদি আমরা একবার ডিটেক্ট করতে পারি এবং এটাকে ট্রিটমেন্ট আমরা করে ফেলতে পারি। আর it is a highly prevalent condition mostly in our subcontinent, including in Bangladesh. It has a long latent period, natural history is well understood,
and suitable test and has the suitable test for the screening, and it is the easily available, cost effective, and well acceptable. If treatment of the screening positive patient, it stop the disease progression and it can reduce the mortality and morbidity. ঠিক আছে, এই এতটুকু পর্যন্ত আজকে বলছি। স্ক্রিনিং প্রসিডিওর গুলো কি কি, স্ক্রিনিং মেথডস আছে, আমি নেক্সট ক্লাসে বলবো। এক সপ্তাহ পরে আবার হবে। এখন তোমরা কতটুকু বুঝতে পেরেছো বলো, বুঝে গেছে? বুঝে গেছে কিনা? আচ্ছা, ওকে। তোমরা কোনো রেসপন্সও করো না, কথাও বলো না, এভাবে আসলে ক্লাস করে ইন্টারাকশন হয়ও না, ভালো কিছু বোঝাও যায় না। ওকে, সো আই ওয়ান্ট টু লিভ দিস ক্লাসেস টুডে। ওকে, কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে বলতে পারো, নাহলে আই এম লিভিং নাও। কোনো কোয়েশ্চেন আছে?